오늘은 마태복음 5장 6절의 말씀을 중심으로 의에 줄이고 목마른 자의 복이라는 제목의 말씀을 증거하겠습니다. 먼저 하나님 말씀 읽겠습니다. 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며. 요한복음 4장에 보면 예수님께서 사마리아 성의 수가성 여인을 만나는 장면이 나오는데요. 우리 영상으로 그 장면을 먼저 만나보도록 하겠습니다. In Samaria he came to a town named Sychar, which was not far from the field that Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired out by the trip, sat down by the well. It was a mountain. A Samaritan woman came to draw some water. Give me a drink of water. His disciples had gone into town to buy food. You're a Jew and I'm a Samaritan. So how can you ask me for a drink? Jews will not use the same cups and bowls that Samaritans use. If you only knew what God gives, and who it is that is asking you for a drink, you would ask him. He would give you a life-giving water. Sir, you don't have a bucket and the well is deep. Where would you get that? Life-giving water. It was our ancestor Jacob who gave us this well. He and his children and his flocks all drank from it. You don't claim to be greater than Jacob, do you? Those who drink this water will get thirsty again. But those who drink the water that I will give them will never be thirsty again. The water that I will give them will become in them a spring, which will provide them with life-giving water and give them eternal life. Sir, give me that water. Then I will never be thirsty again. Nor will I have to come here to draw water. 성경을 보면 이 여인과 예수님이 만난 시간이 제6시라고 나와 있죠. 우리 시간으로 따지면 정오 무렵이라고 할 수 있습니다. 정오 시간은 여인들이 물을 길러 나오는 시간이라고 볼 수 없어요. 다들 회피하는 시간인데 이 여인이 그 시간에 물을 길러 나왔다는 건 사람들을 만나기를 극도로 싫어했던 여인이라는 것을 확인할 수 있습니다. 아무도 나오지 않는 시간, 우물에서 홀로 물을 길러 돌아가려고 했던 그 여인에게 예수님이 물을 좀 달라는 말로 다가오십니다. 그때 이 여인은 경계의 날을 날카롭게 세우고 또 예수님이 어떤 말을 하든 비아냥거리는 태도를 취합니다. 그랬던 여인이 예수님의 다음 질문으로 인해서 태도가 완전히 바뀌게 되는데요. 어떤 질문을 하셨는지 다음 장면 보시겠습니다. Go and call your husband and come back. I don't have a husband. You're right when you say you don't have a husband. You've been married to 5 men, and the man you live with now is not really your husband. You've told me the truth. I see you are a prophet, sir. My Samaritan ancestors worshipped God on this mountain. But you Jews say that Jerusalem is the place where we should worship God. Believe me, woman. The time will come when people will not worship the Father either on this mountain or in Jerusalem. You Samaritans do not really know whom you worship. But we Jews know whom we worship because it is from the Jews that salvation comes. And the time is coming. And is already here. When by the power of God's Spirit, people will worship the Father as He really is, offering Him the true worship that He wants. God is Spirit, and only by the power of His Spirit can people worship Him as He really is. I know that the Messiah will come. And when He comes, He will tell us everything. I am He. I who am talking with you. At that moment, Jesus' disciples returned, and they were greatly surprised to find him talking with a woman. But none of them said to her, "What do you want?" or asked him, "Why are you talking with her?" Then the woman left her water jar and went back to the town.
내 남편을 데려오라는 이 한마디에 여인의 마음이 무너집니다. 팔복의 표현대로 하자면 심령이 가난한 상태가 되어버린 거지요. 자신의 죄인됨, 자신의 무기력함, 자신의 절망적인 상황을 보게 된 겁니다. 회피하고 싶고 도망치고 싶어서 나는 남편이 없습니다 라는 말로 빠져나가려고 했지만 예수님은 이미 그녀에 대해 속속들이 다 알고 계셨습니다. 5명의 남편을 먼저 떠나보내고 6번째 남자와 함께 사는 지경에 이르기까지 이 여인이 얼마나 슬퍼하고 애통하며 힘든 시간을 숨죽여 보냈을까요? 내가 너를 안다는 주님의 말씀에 이 여인이 무너집니다. 그리고 당신은 선지자입니다 라는 고백을 하게 돼요. 자, 그런데요, 그 다음에 곧바로 이 여인이 예수님께 질문 하나를 하는데 어찌 보면 참 뜬금없는 질문을 합니다. 예배에 대한 질문을 하고 메시아에 대한 이야기를 꺼내고 있습니다. 이걸 통해 우리가 알 수 있는 게 뭐냐 하면 사람의 진짜 관심은 육적인 것에 있는 게 아니라 영적인 것에 있다는 사실이지요. 전도서 3장 11절 말씀을 보니까 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라. 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다. 부메랑은 던지면 다시 돌아옵니다. 왜 돌아올까요? 여러 가지 이유를 설명할 수 있겠지만 한마디로 얘기하자면 돌아오도록 만들었기 때문입니다. 우리 인간도 마찬가지입니다. 하나님의 사람을 만들 때 어떻게 만들었느냐? 하나님께 돌아와야지만 행복하도록 만들었습니다. 어떤 사람은 돈이 많이 생기면 행복할 줄로 압니다. 그런데 복권 당첨된 이후에 행복한 사람보다 불행해진 사람이 더 많은 것은 무슨 이유일까요? 돈이 우리를 행복하게 만들어주지 못한다는 것을 반증하는 게 아닐까요? 높은 지위와 권력을 얻으면 행복해질까요? 그렇다면 우리나라 역대 대통령이나 행복해야 되는데 대통령들 중에 감옥에 가 있는 이들이 참 많이 있습니다. 높은 지위와 권력이 참된 행복을 주지 못해요. 유명인이 되고 인기를 얻으면 행복할까요? 그러면 인기 있는 연예인이나 배우들은 우울증에 걸리거나 자살에 빠지지 않아야 하는데 그런 사람들이 얼마나 많이 있는지 알 수 없습니다. 이것이 무엇을 우리에게 말해줄까요? 이 땅에 있는 것으로는 그것이 무엇이든 간에 참된 만족과 행복을 줄 수 없다는 겁니다. 왜 그럴까요? 하나님이 우리를 그렇게 만들었기 때문입니다. 다시 전도서 3장 11절 말씀을 볼까요? 거기에 보면 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨다라는 말씀이 나옵니다. 바로 이 영원을 사모하는 마음이란 창조 때 하나님이 인간 안에 심어 놓으신 특별한 장치라고 볼 수 있는데 마치 블랙홀 같은 겁니다. 또는 밑빠진 독과 같은 거예요. 블랙홀은 우주 공간에 있는 모든 것을 빨아들입니다. 밑빠진 독에는 물을 아무리 부어도 그 독이 차지 않습니다. 마찬가지로 이 세상에 속한 것들, 우리가 물질이든 명예든 인기든 무엇이든 우리 속에 채워보려고 하지만 우리 속에 빈 구멍이 채워지지가 않습니다. 왜냐하면 이것은 영원을 사모하는 마음, 다시 말해 영원한 것으로만 채울 수 있는 구멍이기 때문에 그렇습니다. 그런데 영원한 것은 하나님 한 분밖에 없기 때문에 사람은 하나님께 돌아와 하나님을 만나야지만 진정으로 행복할 수 있는 것이지요. 그래서 영적인 것에 대한 갈망이 있는 사람, 의에 줄이고 목마른 사람이 복이 있다고 주님께서 말씀하는 것입니다. 자, 아까 말했던 사마리아 여인, 예수님을 만난 이후에 어떤 반응을 보였죠? 물동이를 버려두고 마을로 돌아갑니다. 그녀의 목적이 바뀌었습니다. 물을 뜨는 게 목적이었던 여인이 물동이를 버렸어요. 그리고는 그렇게 만나기 싫어서 피해 다녔던 사람들을 자신이 먼저 찾아가서 내가 만난 예수를 증거하기 시작합니다. 여러분, 이 여인의 모습이 행복해 보이지 않습니까? 그래서 오늘 본문은 이렇게 말했어요. 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이니요. 오늘 우리 안에 하늘의 것에 대한 갈망이 있기를 간절히 소망합니다. 이 땅에 속한 것들은 가질 때는 참 좋은데 가지고 나면 조금만 지나고 나도 중고가 되고 고물이 되어버립니다.
이 땅에 속한 것이 아무리 귀한 것이라 할지라도 가치가 떨어지는 건 순식간에 이루어지는 일이란 말이죠. 지난 주간 추석 명절이었습니다. 아주 맛난 음식들을 많이 드셨을 텐데 그럼 오늘 점심은 안 드셔도 될까요? 그런 분 한 분도 안 계실 겁니다. 어제 아무리 맛있게 음식을 먹었다 하더라도 오늘이 되면 또 배가 고프기 마련입니다. 오늘의 갈증이 다 해결되어도 내일이 되면 또 다른 갈증이 밀려오게 되어 있습니다. 하지만 하나님의 의를 구하는 자, 의에 줄이고 목마른 자들은 세상이 줄 수도 없고 알 수도 없는 영원한 생명의 배부름을 누리게 될 것입니다. 오늘 우리 마음에 이 하늘의 것으로 채워지는 은혜가 임하기 위해 누구보다 갈급함으로 아버지 앞에 나아가는 심령들이 되기를 소망합니다. 시편 42편 1절 말씀을 보면 시편 기자가 이런 고백을 하고 있어요. 하나님이여, 사슴이 시냇물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하니이다. 여러분, 여기에 나오는 사슴을 떠올릴 때 우리가 상상 속에서 숲속에 옹달샘에 있는 사슴을 떠올리시면 안 됩니다. 이스라엘 그 척박한 광야에서 물 한 방울 얻지 못하면 말라 죽게 되는 고통 가운데 있는 사슴을 떠올려 보십시오. 이 사슴은 시냇물을 찾지 못하면 죽어요. 그래서 갈급함으로 시냇물을 찾고 있습니다. 그런데 시편 기자는 그와 똑같은 마음으로 주님을 찾기에 갈급하다고 고백하고 있습니다. 우리의 마음에도 이런 갈급함이 오늘 예배하는 내내 일어나게 되기를 간절히 바랍니다. 특별히 아모스 8장 11절 말씀을 보니까요. 날이 이를진대 내가 기근을 땅에 보내리니 양식을 없어 죽임이 아니며 물이 없어 가람이 아니요 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이 올 것이다 라고 마지막 때 일어날 일을 우리에게 예언적으로 말씀해주고 있습니다. 오늘 우리 시대가 그런 것 같아요. 먹을 것은 풍부하지 않습니까? 오늘 먹을 것, 내일 먹을 것까지 충분해요. 그런데 하나님의 말씀을 먹어본 기억은 가득합니다. 마실 것도 얼마나 많은지요. 냉장고를 열면 종류별로 마실 것들이 가득합니다. 물도 있고 음료수도 있고요. 그런데 영원히 목마르지 않은 생수를 마셔본 기억은 없지 않습니까? 문제는 이런 기갈의 상태에 놓여 있으면서도 자각조차 하지 못하고 살아간다는 것입니다. 헛배가 불러서 먹은 음식이 전혀 없는데도 배가 부른 줄 착각하고 살아가는 사람들이 너무나 많다는 것입니다. 시편 107편 9절 말씀을 보십시오. 그가 사모하는 영혼에게 만족을 주시며 줄인 영혼에게 좋은 것으로 채워주심이로다 라고 말씀하고 있어요. 주님이 아무에게나 만족하게 하지 않으신데요. 사모하는 영혼을 만족하게 하시고 줄인 영혼에게 좋은 것을 채워주신다 라고 약속하고 있습니다. 우리의 마음속에 사모하는 마음이 있어서 줄인 심령이 있어서 주님으로부터 만족함과 채움을 얻게 되기를 간절히 소망합니다. 요한복음을 보면 예수님이 자신을 소개할 때 나는 무엇이다 라고 소개하는 부분들이 참 많이 나옵니다. 예를 들면 나는 길이요 진리요 생명이다. 나는 양의 문이다. 나는 선한 목자다. 나는 세상의 빛이다. 나는 부활이요 생명이다. 나는 참 포도나무다 라는 식으로 자신의 신분을 자신에 대해서 밝히고 있는데 그 중에 이런 말씀도 있어요. 나는 살아있는 떡이다. 요한복음 6장 51절 말씀을 읽어드립니다. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살이니라 하시니라. 우리 주님이 스스로 자신을 소개할 때 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이라고 말씀하셨지요. 의에 줄인 자가 이 떡을 먹으면 영생을 얻게 된다는 말씀입니다. 자, 이제 떡을 먹었어요. 목이 마르면 어떻게 하나요? 요한복음 7장 37절 이하의 말씀에 주님이 또 이렇게 말씀하십니다. 명절 끝나고 큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니. 정리해 볼게요. 예수님이 누구십니까? 예수님은 하늘에서 내려온 살아있는 떡이십니다. 동시에 예수님은 생수의 강을 공급해 주시는 분이십니다. 그러므로 의에 줄이고 목마른 자가
반드시 찾아가야 될 곳은 바로 우리 주님의 품속입니다. 오늘도 그 주님의 은혜를 사모하여 찾아 나온 사람들에게 주님이 주시는 약속의 말씀이 있어요. 시편 23편 5절 말씀에 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 라는 고백을 시편 기자가 하고 있는데요. 오늘 우리들도 주님이 차려주신 밥상에서 하늘의 떡과 생수를 먹고 마심으로 배부름을 누리는 인생들이 다 되실 수 있기를 주님 이름으로 축복합니다.